let us start the class here so that I can look into the live stream also. And there are many people waiting online. Is streaming happening? Start with link open chesi chudali, right? Yeah. So first of all, welcome all of you, all the people who are in online, welcome all of you. So what is the reason behind we are coming up online, that too in the YouTube? I know that YouTube is a complete pen. YouTube is completely, it's a open software. Kabatti kontamandi demo classes adigaru. Already some people are there in the offline, but some people who have already subscribed to online, it is good, but some people they have asked for demo classes. Kabatti oka 4 days demo classes YouTube lone icheste ala eppudu untayi kabatti, so avi chusukone interest unna vallu you can come and join. So ee roju first topic in our complete syllabus, what we are going to see is Indian economy. Manaki syllabus lo undi oka rakanga cheppalante separate paper, idi paper 3 lo, it's a separate syllabus altogether in the paper 3. So అందులో భాగంగా కనుక మీరు చూస్తే, if you look at this Indian economy, whatever the syllabus that they have given, it is completely vast syllabus, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అసలు మనందరికీ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ వీ డోంట్ నో ఎకనామిక్స్ ఎట్ ఆల్. Even though that we come from the arts background, we never concentrate on economy because we always study for marks in our academic career. We never study for నేను నాబోటోడు గురించి చెప్తున్నాను, మీలాంటి గురించి కాదు. నేనైతే నా గ్రాడ్యుయేషన్ అంతా కూడా మార్క్స్ కోసమే చదివాను, నాలెడ్జ్ కోసం ఏ రోజు చదవలేదు. సో డెఫినెట్గా ద ఎగ్జామ్ which is conducted by these public sector commissions, all of these exams, they are not related to knowledge, they are related to clarity. Ante whatever the syllabus that they have given, this syllabus you must understand first. Ante meer ardham chesukovali, adi ardham chesukuna tarvata meeku em ardhamaindho vaadu check chestadu examination lo. So that is very important. Mundu ardham chesukovalante manaku mundu syllabus teliyali asalu first of all. So kabatti they might have given so much of syllabus, ante akkada meeku national income ani ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో రెండిట్లో కూడా మీకు సిలబస్ ఇచ్చాడు. ఒక చోట నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటాడు, ఇంకొక చోట అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఎకనామీ అంటాడు, ఇంకొక చోట సంథింగ్ ఎల్స్ దే విల్ టెల్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ దే హ్యావ్ గివెన్, బట్ డిస్పైట్ హ్యావింగ్ దట్ సిలబస్, కాంక్రీట్ సిలబస్ ఇన్ ద సిలబస్ షీట్ ఆర్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్, సిలబస్ని మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకోకపోతే అది చదివే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే సిలబస్ వాడు కొన్ని ముందు కొన్ని వెనక పెట్టాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మానిటరీ పాలసీ అన్నాడు, ఈ మానిటరీ పాలసీ అనేటటువంటి లాస్ట్లో చెప్తాం, వాడు మధ్యలో ఎక్కడో ఇచ్చాడు సిలబస్లో. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద ఆర్డర్. కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ఏం చేద్దామంటే సిలబస్తో ప్రారంభిద్దాం. ముందు సిలబస్ రాయండి. లెట్ us రైట్ ద సిలబస్ ఫస్ట్. సో ఇవి నేను మీకు కవర్ చేయబోయేటటువంటి సిలబస్. ఈ సిలబస్లోనే యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. ఫస్ట్ సిలబస్ రాయండి. So write the syllabus first. So I guess it is visible there. First one, introduction, that is basics of economy. చాలా మంది ఎకనామిక్స్ అంటారు, మిక్సీలు గ్రైండర్లు లేవండి మనకున్న సిలబస్ ఎకానమీ. మిక్సీలు గ్రైండర్లు లేవు మనకి. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎకానమీ బట్ నాట్ ఎకనామిక్స్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ యూ రైట్ ద సిలబస్. ఇంట్రడక్షన్, దట్ ఈస్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎకనామీ, ఇది మన ఫస్ట్ చాప్టర్. మీరు కావాలంటే ఒకసారి సిలబస్ ఓపెన్ చేసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ దట్ దే హ్యావ్ గివెన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇండియన్ ఎకనామీ ఆన్ ది ఈవ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్, అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 1947 ఎలా ఉంది మన ఎకనామీ తాలూకా పరిస్థితి. నెంబర్ 3, ఇండియన్ ఎకనామీ బిట్వీన్ 1950 to 1990, అలాగే ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్.
ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, ప్లానింగ్ ఇన్ ఇండియా, పబ్లిక్ సెక్టర్, అలాగే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. So anyone who wants to ask the questions, the one who is watching in the online, okay, Chondip is అందరికీ ఆన్లైన్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా రాకపోతే, అది రాకపోతే ఇక్కడ అలా చూస్తారు, ఫైన్. సో టోటల్గా మనకి లెక్క పెడితే ఒక 18 చాప్టర్లు వస్తాయి. ఈ 18 చాప్టర్లు పూర్తిగా చదివితే ఎకనామీ మీద ఒక ఐడియా వస్తుంది. మొత్తం ఎకనామీ రాదు, యూ విల్ గెట్ జస్ట్ అన్ ఐడియా. ఆఫ్టర్ దట్ ఐడియా దెన్ యు ఆర్ సపోజ్ టు స్టడీ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు మీ అంతటిగా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో చూద్దాం. డన్, ఎవ్రీబడి హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్. సో మిగతా చాప్టర్లు కూడా రాసేయండి. ఇది దీస్ ఆర్ ద సిలబస్ యూ హ్యావ్ గివెన్. ఇందులో కొన్ని చాప్టర్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కేవలం మెయిన్స్లో అడుగుతాడు, కొన్ని మాత్రం ప్రిలిమ్స్లో అడుగుతాడు. దయచేసి దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్, ఫస్ట్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ఈ చాప్టర్లు మీ సిలబస్లో ఇచ్చాడా లేదా ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఆఫ్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు సిలబస్ షీట్ పట్టుకెళ్ళండి, ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు పీడిఎఫ్లు పంపిస్తాం మీకు, సిలబస్ షీట్స్ తీసుకోండి. ఆఫ్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు టేక్ ద సిలబస్ షీట్ ఫస్ట్. ఓకే, బెటర్ యూ టేక్ ఏ ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, అదర్వైజ్ వీ విల్ గివ్ యూ ద పీడిఎఫ్. ఇస్ దట్ క్లియర్? సంతోష్, రైట్. అయిపోయిందా? త్వరగా రాయాలి. ఎంత స్లోగా రాస్తే ఎగ్జామ్లో చూపించినా కూడా రాయలేరు. ఇంత స్లోగానా టక రాసేయాల, నేను డిస్ప్లే చేయకుండా రాయాలి. Only syllabus part you need to write the notes. All the rest of the parts we will give you the handouts. Don't worry, we will give you the handouts once the class is done. Class అయిపోగానే మీకు handouts ఇచ్చేస్తాం. అలాగే ఆన్లైన్లో వింటున్న వాళ్ళకి you will get the handouts by PDF. ఓకే, సో మీకు PDF రూపంలో వచ్చేస్తాయి అవన్నీ కూడా. సో ఆ పీడిఎఫ్లు తీసుకొని చేసుకోండి, ఎందుకంటే బికాజ్ టు సేవ్ ద టైం, అంతకుమించి ఏం లేదు. సో దోస్ హూ వాంట్స్ టు రైట్ ద రన్నింగ్ నోట్స్, యూ కెన్ రైట్ ద రన్నింగ్ నోట్స్. Okay, to cut down the wastage of time. Done? Right. So let us start with the Indian economy now. So most of you people must have seen these words in your life one way or other. So meer eppudaina sare, the moment you know saw these statements, what do you meant by these statements? What did you understand out of these statements? Online వాళ్ళకి నేను అడ్డు ఉంటే పక్క జరుగుతాను. So what did you understand out of these statements? India is the third largest economy in the world. India is the fifth largest economy in the world in GDP. India is the fastest growing economy. Now actually India is not the fastest growing economy, but India is simply a ఎమర్జింగ్ ఎకనామీ, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకనామీ. చెప్పండి పల్లవి, ఎప్పుడన్నా విన్నావమ్మా అవి?
Have you ever heard of these words? What is India is the third largest economy in the world? What is meant by that? Santosh, చెప్పు. ఇండియా ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకనామీ. ఫాస్టెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఉసేన్ బోల్ట్ కన్నా ముందు పరిగెట్టేయడమా? చక్రపాణి చెప్పాయి. వాట్ ఈజ్ ఇండియా ఈజ్ ద ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకనామీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇవన్నీ తెలియకుండా ఎగ్జామ్ పాస్ అవుదామని అనుకోవద్దు. జిల్లా కలెక్టర్ అవ్వాలంటే ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా తెలియాలి. రైట్, చూద్దాం. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై దీస్ స్టేట్మెంట్స్? See, definitely to understand these particular statements, it is not that easy. You have to understand the better things of economy, then only you can understand these points, because these are the most in-depth points which you have to analyze once you get the platform. Platform in the sense, ఇప్పుడు let's say you are building a building, you are constructing a building, a 5 floors building like this. To construct this 5 floor building, what is the primary thing that you need? Pillars. If the pillars are strong, you can construct a building which is 150 floors also. If the pillars are weak, if you construct even one floor, that will collapse. So to understand these many points of economy, first you need to understand the basics. That is very important. So చూడండి, అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మెంట్ బై బేసిక్స్? దిస్ ఈజ్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హూ యామ్ ఐ అని అడిగాను అనుకోండి, అంటే నేను ఎవరు, హూ ఆర్ యూ అని అడిగాను అనుకోండి, ఆన్లైన్లో చూస్తున్న వాళ్ళని కూడా, హూ ఆర్ యూ, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ టు యూ, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? నేను మనిషిని, నేను ప్రాణిని అంటాడు కదా సునీల్. అందులో ఇలా చెప్పారనుకోండి అసహ్యంగా ఉంటుంది. జనరల్గా the identity for any person comes from our ancestors. Who is Bharat? Definitely Bharat can say, I am son of Mr. Madhusudan Rao, who is my father, or I am grandson of my grandfather, like this. Ante to identify an individual person in the world, generally we refer to our ancestors. In the same manner, if you want to identify India is the third largest economy in the world, India is the fifth largest economy in the world, you have to understand the history of Indian economy. అంతేనా? ఏ రకంగా అయితే మన పూర్వీకులను బట్టి మనకు ఒక ఐడెంటిటీ వస్తుందో, ఎకనామీ తాలూకా హిస్టరీని బట్టి మనకు ఒక ఐడెంటిటీ వస్తుంది ఎకనామీని అర్థం చేసుకోవడానికి. సో వాట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ కమ్స్ టు ఇండియన్ ఎకనామీ ఆర్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ economy is, first we have to understand the history. Don't worry, this is not even a trailer part, this is a teaser. Teaser అంటే తెలుసుగా, ట్రైలర్ కన్నా ముందు వస్తుంది. అసలు ఎకనామీ అంటే ఏంటి, ఆ పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అవన్నీ నేను రేపటి క్లాస్లో చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ ట్రైలర్ పార్ట్. అంటే యూ క్యాన్ సే దిస్ ఈజ్ జస్ట్ డెమోకే డెమో, ఇది మెటా డెమో అనమాట. ఓకే, డోంట్ థింక్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎకనామీ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ ట్రైలర్ పార్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ టీజర్ పార్ట్. టీజర్ అంతే. అంటే టీజర్కి వచ్చిన వ్యూని బట్టి ట్రైలర్ వేస్తాను. ఓకే, దాన్ని బట్టి సినిమా తీద్దాం. సో this is what you need to understand. We have to understand the historical analysis of Indian economy. And every particular thing on this planet Earth has history. I have some history, you have some history, this country has some history, your father might be having some history. So everybody have history. Do you think Indian economy is an exception to that? No. Indian economy also have some history. Let us try to understand this history. Right. First one is pre-colonial history, colonial history and post-colonial history. First, what is meant by this word colonial? Colonial in the sense, India, it was under the rule of the Britishers consecutively for more than 200 years. So India, which was ruled by the Britishers, that particular time period we call it as colonial. Okay, Britishers ruled over India, that is colonial. Generally, Britishers came in 1600. Approximately. They ruled till 1947. Even though the ruling was started after 1757 because of the Battle of Plassey, but Britishers, they came in 1600s. That is the time period. So 1600 ముందు అంటే ఇంకా 1700 ముందే వేసుకుందాం. అంటే మనకి బాగా తెలిసిన హిస్టరీ ఏంటి మన దేశంలో? వీ నో అబౌట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, సింధు నాగరికత అంటారు. సింధు నాగరికత అంటే సింధు అనే అమ్మాయి ఉందా? నో. Sindhu Nagarikata means that particular people, they lived nearby the river called Sindh.
the present river also, which is also known as Indus. So Indus Valley civilization to 1700 AD. This is called what? Pre-colonial history. Second important thing is, what is colonial history? From 1700 to 1947, till the time we reached independence. This is the time period for colonial history. Post-colonial in the sense, after 1947, the things which happened after 1947, that is called post-colonial history. Sorry. So, in all of these 3 points, first let us try to understand the first one. Colonial history gurinchi, sorry, pre-colonial history gurinchi maatladam. So, what exactly meant by this pre-colonial history? If you want to understand this particular topic, you have to start with the Indus Valley civilization. So, what exactly meant by this Indus Valley civilization? Indus Valley civilization means some group of people, they used to live nearby the river of Sindh. Okay? Nearby the river of Sindh. When these people stayed, and when these people lived nearby the river of Sindh, that is 3000 years back. 3000 years back అంటే ఎప్పటి నుంచి లెక్కెట్టుకుంటే 3000 సంవత్సరాల క్రితం దాదాపుగా, చాలా ముందు కదా. సో 3000 years back these people they lived nearby Sindh river. That's why we call them as Indus Valley civilization people. So if you look at this Indus Valley civilization people, you can talk many things. We can talk about the history of Indus Valley civilization. We can talk about the society of Indus Valley civilization. We can talk about the economy of Indus Valley civilization. But here I will only talk about economy. సో ఈ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ తాలూకా ఎకానమీ ఎలా ఉండేది అంటే వీళ్ళ తాలూకా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉండేది మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవ్రీ సొసైటీ హ్యాస్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆర్ సొసైటీ? వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఇండియన్ సొసైటీ? ఏముంటాయి చూడండి. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వీ పొల్యూట్ ద ఎయిర్. మనకి జనరల్గా వీ పీపుల్ నెవర్ ఫాలో శానిటేషన్, బట్ దీస్ పీపుల్ దే ఫాలో శానిటేషన్ వెరీ మచ్. ఎవ్రీ హౌస్ దే హ్యాడ్ ఎ టాయిలెట్స్. బట్ టుడే the government has to construct the toilets in the name of Swachh Bharat Abhiyan. మిమ్మల్ని స్వచ్ఛంగా ఉంచడానికి ప్రభుత్వం వచ్చి మీకు టాయిలెట్ కట్టాలి. పోనీ అక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. టాయిలెట్లు వాడేటప్పుడు మళ్ళీ తలుపులు వేసుకుంటారా అని చెప్పడానికి అమితాబ్ బచ్చన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి మీకు వచ్చి, దర్వాజా బంద్ క్యాంపెయిన్ అని. వాట్ ఈస్ దర్వాజా బంద్ క్యాంపెయిన్? వైల్ యూజింగ్ ద టాయిలెట్స్ ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ డోర్స్. ఎవడైనా చెప్పాలా? అది ఎవరికి వాళ్ళే క్లోజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. బట్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రమోటింగ్ యాడ్స్ ఇన్ ద మీడియా ఛానల్స్ దట్ suddenly Amitabh Bachchan will come into the picture, he will say Darwaja Bandh campaign. Ante now today's society, a society without any civic sense, but those days the society with full of civic senses. మీరు చూడండి మన ఇండియాలో ఈ కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది, గోడల మీద రాస్తూ ఉంటారు యూరినేషన్ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ అని. అది చూసినప్పుడే గుర్తొస్తుంది ఇంటికి, అక్కడే వాడతారు దాన్ని మొత్తం మూత్రశాలం చేస్తారు మన వాళ్ళు. అంటే టుడే సొసైటీ ఈజ్ ఎ సొసైటీ వితౌట్ ఎనీ సివిక్ సెన్స్. But whereas when comes to the Indus Valley civilization, that was a society that was full of civic sense, and the people, they were very good and they were very rich. How we can say that? To understand this, we need to understand the characteristics. అంటే ఆ వ్యవస్థకు ఉన్నటువంటి కొన్ని లక్షణాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. What are the characteristics of this particular Indus Valley civilization? So when comes to these characteristics of Indus Valley civilization, it was a urban society. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిటీస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఎట్ దట్ టైం. 3000 సంవత్సరాల క్రితం. ఇప్పుడే చాలామంది ఇండియాలో దాదాపుగా 71% కదా అకార్డింగ్ టు 2011 సెన్సస్ పల్లెటూరులో బ్రతుకుతున్నారు. అలాంటిది 3000 సంవత్సరాల క్రితం, 3000 years బ్యాక్, people in Indus Valley civilization, they used to live in cities, and all the cities they were connected in grid pattern. అంటే ఎలా రోడ్లు ఇలా ఉండేవట. ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళాలనుకోండి ఇలా రోడ్డు ఉండేది, మళ్ళీ మధ్యలోకి వెళ్ళాలనుకోండి ఇలా రోడ్డు ఉండేది, మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళాలనుకోండి ఇలా రోడ్డు ఉండేది. అంటే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఏ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు ఉంటాయి మన రోడ్లు ఎలా ఉంటాయి, ఇది మీ ఇల్లు అనుకోండి, ఇది మా ఇల్లు అనుకోండి, ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఇలా తిరిగి ఇలా ఉంటుంది రోడ్డు, అవునా కదా. యూ జస్ట్ టేక్ అవుట్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ హైదరాబాద్.
you simply put that any of the places in Hyderabad to any other junction, it will never show you a straight way, it will be like this only. But those days they had constructed something called grid pattern houses. So people, they had something called grid pattern. Not only that, these people, they were very good when it comes to sanitation ante subrata. So these people, they had toilets in each and every house, and each toilet is connected to a small drainage, and small drainage is connected to a big drainage. So it was all a society which was following a completely great sanitation. If you look at the sanitation right now, what is the level of sanitation in India? డ్రైన్లో పందులు ఉంటాయి, ఆ పక్కన ఈ పక్కన పిల్లలు ఉంటారు. మనం ఎప్పుడైనా వర్షం వచ్చింది అనుకోండి గబుక్కుని, మొత్తం హైదరాబాద్లో ఉన్న ఏరియాలు మొత్తం మురికి నీరేగా. ఇంకా పల్లెటూరులో అయితే కాస్త కూస్త బెటర్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే పొలాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటర్ సింక్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. If you take any of the urban cities in India right now, the cities like Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Delhi, you take any of these cities, if there is a slight rainfall for 2 hours, suddenly you will get a news. వెంటనే మా నాగవల్లక్క అలాగే మన రజనీకాంత్ గారు TV9లో వస్తారు ఫస్ట్, మునిగిపోతున్న హైదరాబాద్ అని చెప్పి ఒక పెద్ద సెన్సేషన్ ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే కేవలం 2 గంటల వర్షం కురిస్తే ఈరోజు ప్రపంచ నగరాలుగా పేర్కొనబడినటువంటి పెద్ద పెద్ద నగరాలన్నీ ఇండియాలో మునిగిపోతున్నాయి. అట్లాంటిది 3000 సంవత్సరాల క్రితం అద్భుతంగా దీస్ పీపుల్ దే హ్యాడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అండ్ దే హ్యాడ్ శానిటేషన్. మీరు చెప్పండి, 3000 సంవత్సరాల క్రితం డెవలప్డా ఇప్పుడు డెవలప్డా? మనం అప్పుడే డెవలప్డ్, అందులో అనుమానమే లేదు. అండ్ దీస్ పీపుల్, దే న్యూ సంథింగ్ అబౌట్ డెకరేషన్స్. People used to have lipstick, people used to have jewelries, people used to dance, everything was there. Today we have only one entertainment, that is called YouTube, reels gentuta untam, right? So the real enjoyment is with the nature, but today the real enjoyment of any person on this planet earth, it is with the internet. So that is how today's society characteristics can be understood when you relatively compare with the Indus Valley civilization society. So you tell me, 3000 years back Indian economy was developed, or today Indian economy is developed? 3000 years back we were developed, not today. That's why today every time we say this, India is still a developing country, not developed. So this is the reason. So if you identify these things like this, so this is how it goes. Pre-colonial history, in the sense Indus Valley civilization to 1700 AD. So it was a very well developed society. What is meant by development? What is meant by development? అభివృద్ధి అంటే ఏంటి? అభివృద్ధికి ప్యాంటు చొక్కా ఎత్తే ఎలా ఉంటుంది? బ్రహ్మానందంలా ఉంటుందా? ఎలా చెప్పాయి సంతోష్? అభివృద్ధి అంటే ఏంటి? చిన్న పదం, నేను పెద్ద పెద్ద పదాలు ఏమి అడగట్లేదండి, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పడడానికి కూడా కాదు, ఆన్లైన్లో కూడా. ఎస్ సుబ్బు, రైట్. వాట్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్? అభివృద్ధి అంటే ఏంటండి? నవరత్నాలు ఇవ్వడమా? ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్నారు నవరత్నాలు, లేదా ఇంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు పసుపు కుంకుమ, దొంగలపై దండయాత్ర, మద్యపాన నిషేధం. ఇదేనా డెవలప్మెంట్ అంటే? లేదా బతుకమ్మ చీరలు పంచిపెట్టడం తెలంగాణలో? ఇస్ దిస్ డెవలప్మెంట్? ఆర్ దెన్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డెవలప్మెంట్? ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై గ్రోత్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వర్డ్స్? ఏంటి సైలెన్స్? వాట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్? అభివృద్ధి అంటే ఏంటి? ఎస్టర్డే if I am eating only 2 meals per day, today if I am eating 3 meals per day, development. Today if I had no clothes, yesterday if I had no clothes, today if I am wearing some good clothes, development. Yesterday I was breathing very hardly because of the pollution, today I am breathing a fresh air, development. Yesterday I was having only 10 rupees in my pocket, today I have 1000 rupees in my pocket. That is not development, that is growth. సో గ్రోత్ క్వాంటిటీ, పరిమాణం పెరుగుతుంది. అంటే మీ దగ్గర 100 కిలోల బంగారం ఉంది, రేపు 1000 కిలోలు అయింది, దీన్ని డెవలప్మెంట్ అనకూడదు, దీన్ని ఏమనాలి? గ్రోత్ అనాలి. డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, మనిషి యొక్క జీవన స్థాయి ప్రమాణాలు పెరగాలి. జీవన స్థాయి ప్రమాణాలు అంటే ఏంటి? ఒక వ్యక్తిగా నువ్వు బ్రతుకుతున్నప్పుడు నీకు 5 విషయాలు అవసరం అవుతాయి ఈ భూమిపైన. 1 ఫుడ్, 2 షెల్టర్,
3 డ్రింకింగ్ వాటర్, 4 ఎడ్యుకేషన్, 5 హెల్త్ సర్వీసెస్. ఇఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈస్ గెటింగ్ దీస్ 5 ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఎ బెస్ట్ క్వాలిటేటివ్ అఫోర్డబుల్ అండ్ affordable and accessible manner, that is called development. But you see, the country is unable to give these five important things. You take the fluoride problem in Nalgonda districts, the people, they couldn't get good drinking water. If you go to the northern states of Andhra Pradesh, that is Srikakulam and Vijayanagaram, people, they couldn't get good employment opportunities. And if you go to any of the rural areas in India, there people cannot get the good health services. And the people who are staying in the rural areas, they cannot get good education. That is the reason why people, they always come to urban areas. Isn't it so? ఇవన్నీ మనం మారిస్తే దాన్నే అభివృద్ధి అని అంటాం, రైట్? somebody have answered it. గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఎస్, అవన్నీ ఉంటే అభివృద్ధి అంటాం. మరి అవన్నీ ఉన్నాయా అనేటటువంటిది ప్రశ్న. అది కాస్త పక్కన పెడితే, those days it was a well developed society. Those people, they didn't have internet, but they were very happy when it comes to entertainment. Those people, they didn't have MNC companies, but all of them, they were doing some work. Those days people, they didn't have pizza and burger, but they were eating good food and good nutritious items. So well developed society doesn't come with money. Well developed society, it comes with standards of living. నువ్వు బ్రతికేటటువంటి జీవన స్థాయి ప్రమాణాలను బట్టి నీ అభివృద్ధి అనేటటువంటిది బయటకు వస్తుంది. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్, రైట్? So this is what economy is all about. And if you want to understand the economics, first you have to understand the basics. మన అందరం డిగ్రీలు చదువుకున్నాం. డెవలప్మెంట్ అనే పదాన్ని ఇప్పటికి ఒక 1000 సార్లు రాసుంటాం, కానీ ఏ రోజు డెవలప్మెంట్ అనేటటువంటి పదాన్ని మన జీవితానికి వర్తించుకోం. వై? బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ నెససరీ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డిగ్రీ ఎడ్యుకేషన్, బట్ ఇట్ ఈజ్ నెససరీ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ public commission examinations, right? Let me take the questions. Right, I agree. All right. So rendodi, maintained good trade relations with their other parts of the world. See, if you want to make any country developed, you have to maintain good trade relations. మీ అందరికీ నేను ఇక్కడ కొన్ని పదాలు రాస్తాను. I'll write some important words here so that you will understand. ఎవరైనా వాస్కోడి గామా అంటే ఎవరు? అశోక్ నగర్లో బయట ఇస్త్రీ చేస్తుంటాడు ఆయన. మరి ఎవరు? ఇండియాకి ఈయనైనా ముందు కనిపెట్టింది. ఆయనకన్నా ముందు చాలామంది ఉన్నారు, తెలుసా మీకు? రైట్. వాణిజ్యపరంగా ఫస్ట్ టైం యూరోప్ నుంచి ఇండియాకి సముద్ర మార్గం కనిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి. ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు, ఈయన ఇండియాకి సముద్ర మార్గం కనిపెడదాం అనుకుని గాలి అటేయడం వల్ల అమెరికాకి వెళ్ళిపోయి అమెరికాని కనిపెట్టాడు కదా. అసలు వీళ్ళిద్దరూ ఇండియాని అమెరికాని కనిపెట్టడానికి వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ బిహైండ్ దీస్ పీపుల్? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ బిహైండ్ ద ఇన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్? ఎందుకు కనిపెట్టాలని అనుకునే పనేవి లేదా? ఇంటి దగ్గర కూర్చొని ఏదో వర్క్ చేసుకోవచ్చుగా. అక్కడికి ఇక్కడికైనా సముద్ర మార్గాలు వెళ్ళడం దేనికి? ఎందుకు? టు సెల్ దేర్ వాట్స్కోడిగమ్మ ఏమమ్మాడయ్యా గూడ్స్? కొన్నాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. చూడండి, వాస్కో డి గామా ఆర్ కొలంబస్, వై దే వాంటెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ రూట్స్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఆర్ ఇండియా? ఇట్ వాస్ బికాస్ దే వాంటెడ్ టు డూ ట్రేడ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. ట్రేడ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఈ రెండు ఉంటే ఏమంటాం? ట్రేడ్ అంటాం. వాణిజ్యము. వాణిజ్యం అంటే ఏంటి? నేను అశోక్ నగర్లో కొన్ని, లేదా నేను విజయవాడలో ఏవో ఉసిరిగాయలు కొన్ని పట్టుకెళ్ళి శ్రీకాకుళంలో అమ్ముకుంటే 200 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అనుకోండి, ట్రేడ్. శ్రీకాకుళం ఆ ముందు దాటినటువంటి ఏరియాస్ దగ్గర ఎక్కడో పలాస అని ఉంటుంది, జీడిపప్పు బాగా రుచిగా ఉంటుంది. ఆ జీడిపప్పుని తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్లో అమ్ముకుంటే ఒక 2000 రూపాయలు వచ్చినాయి అనుకోండి, ట్రేడ్. అంటే ఒక చోట ఉన్న వస్తువుని మరొక చోట అమ్మడాన్ని వాణిజ్యము అంటాం, అంతకుమించి ఏం లేదు, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ బ్రింగింగ్ ఎనీ ఐటమ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఏరియాస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపోర్ట్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఎనీ item from your area, that is called export. దీన్ని వాణిజ్యం అంటాం. In today's world, we are doing a very heavy trade in the world. There is no doubt about it. But those days, 3000 years back, doing trade means it's a difficult job. But in India, in the Indus Valley civilization also, people,
దే వర్ డూయింగ్ ట్రేడ్. 3000 సంవత్సరాల క్రితమే మనం వేరే దేశాలతో వాణిజ్యం చేసాం. అది ఎప్పటి వరకు కంటిన్యూ అయింది? ఈవెన్ ఇట్ వాస్ కంటిన్యూడ్ టిల్ ద టైమ్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్. 1600 1700 వరకు అయింది. ఈవెన్ వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ పర్హాప్స్ యూ పీపుల్ నో అబౌట్ దిస్ డైనస్టీ విచ్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్. తెలుసా ఇది? కాకతీయ డైనస్టీ. ఎక్కడ కాకతీయ డైనస్టీ? వరంగల్, హనుమకొండ. ఈ వరంగల్లో ఉన్నటువంటి కాకతీయ డైనస్టీని చూసి ఒకానొక సందర్భంలో రోమ్లో చాలామంది విచిత్రంగా చెప్పుకునేవారట కాకతీయ డైనస్టీ ఉన్నప్పుడు. ఆల్మోస్ట్ ఈ మధ్యకాలంలోనే కదా, 14th 13th century ఆ టైంలో ఉంటుంది. సో కాకతీయ డైనస్టీ వాజ్ దేర్. టిల్ కాకతీయ డైనస్టీ పీపుల్ యూస్ టు సే ఇఫ్ ఎనీ సింగిల్ కాటన్ ఐటమ్, ఏవైనా కాటన్ గుడ్డలు, ఇఫ్ దే ఆర్ విజిబుల్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఇన్ రోమ్. రోమ్ అంటే అసలు చాలా పెద్దది, యూరోప్ అంతా ఆక్రమించారు రోమ్. ఆ రోమ్లో ఎక్కడైనా కూడా ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద కాటన్ క్లాత్ ఈజ్ విజిబుల్ పీపుల్ యూస్ టు సే ఈజ్ దిస్ క్లాత్ ఫ్రమ్ ఇండియా అని అడిగేవారట. అంటే ఆ రోజుల్లో ట్రేడ్ అనేటటువంటి దానికి దెర్ వాజ్ నో కరెన్సీ. ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా ఐఫోన్ కొంటున్నావు అనుకో, తిరిగి ఏమి ఇవ్వాలి? నువ్వు డబ్బులు ఇస్తావు. అప్పట్లో ఎలా ఉండేది? గోల్డ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళు? పీపుల్ యూస్ టు గివ్ గోల్డ్ ట్రేడ్లో. సో అప్పుడు ఏమయ్యేది? ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి వెన్ ఇండియా ఈజ్ సెల్లింగ్ కాటన్, when India is selling cotton to Rome, Rome has to give in return what? It has to give gold. ఎక్కువ గోల్డ్ వచ్చేసి ఏం చేసాం మనం ఇండియాలో? గోల్డ్ను ఆర్నమెంట్స్గా చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసాం. అందుకే మీరు చూడండి, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ కంట్రీ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఎర్త్ విచ్ ఈస్ సో గుడ్ వెన్ కమ్స్ టు ద మేకింగ్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్స్ అండ్ వేరింగ్, దట్ ఈస్ ఇండియన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ ఉమెన్. ఏమ్మా అంతే కదా? ఇండియన్ ఉమెన్ చూడండి, మీకు ఇక్కడ పెడితే పాపిడి బిల్ల, ఇక్కడ పెడితే చెవిలీలు కమలాలు, ఇక్కడ పెడితే ముక్కు పుడక, నడుంకు పెట్టుకుంటే వడ్డానం, ఇక్కడ పెడితే అరవంకి, ఇంకా ఇక్కడ పెట్టుకుంటే మొలగొలుసు, ఇంకా రకరకాలు ఉన్నాయి మనకి. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేవు. ఈ వేలుకు ఒక్కొక్కరం, ఈ వేలుకు ఒక్కొక్కరం, అన్ని వేలుకి కలిపి మళ్ళీ ఇంకొకటి, ఒకటి కాదు. ఎందుకు ఇన్ని జ్యువెలరీస్ వచ్చాయి ఇండియాలో? బికాజ్ ఇండియన్స్ దే వర్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గోల్డ్ బికాజ్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్. So today if you look at India's trade, you know what is the percentage of India's trade in the world? Hardly we are doing 2% of trade. ఒకనొక సందర్భంలో 30-40% ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళం మనం. అంటే ప్రపంచంలో ట్రేడ్ జరుగుతుంది అనుకోండి, అందులో ఇండియా వాటా ఎంత? 2. 3000 సంవత్సరాల క్రితం ఎంత? ఇగో ఇంత. So people they used to fear. When there is any cotton item in Rome, people used to fear like, "Harre, this item came from India." సో రోమ్ ఒకనొక సందర్భంలో కాకతీయులు ఉన్నప్పుడు భయపడేదట, ఇండియా నుంచి మనం ఇన్ని గూడ్స్ కొంటున్నాము, మనం వాడే గోల్డ్ అంతా కూడా ఇండియాకి వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం అని చెప్పి ఏడ్చేవాళ్ళట వాళ్ళు. సో దాట్ మెనీ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ వీ మెయింటైన్. నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఇఫ్ యు సీ ఇన్ విలేజెస్ వర్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ? సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి? నేను చిన్న పదాలు అడుగుతున్నాను బాబు, ఏం పెద్దవి అడగట్లేదు. నో నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. మరి సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే చెప్పాలి. సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అంటే నో నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. దెన్ వాట్ ఈజ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్? చెప్పా సందీప్. అది సెల్ఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుంది. నీకు తెలియాలి, నువ్వు సీనియరు అసలే. వాట్ ఈజ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్? సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే ఏంటి? ముఖేష్ అంబానీ కంపెనీయా మరి? సో రిలయన్స్ వేరు, సఫిషియన్సీ వేరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. Nobody is self-sufficient in the world. Self-sufficiency ante you neither ask someone to sell the goods or buy the goods, nor you depend on anybody. So that is called self-sufficiency. Nobody is self-sufficient. There is only one person who is self-sufficient. Generally we call them as real sannyasis. సన్యాసులు కాదు, సన్యాసిస్ అంటే నిజమైన సన్యాసులు, మన దొంగ బాబాలు కాదు నేను అనేది. రిలయన్స్ అంటే ఏంటంటే you can produce your own things. For example, if you look at ఇండియాలో మనం ఎక్కువ తినే ఫుడ్ ఏంటి? వీటు, రైసు. ఈ రెండు మనకు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, కానీ అప్పుడప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? కొత్త రకాలను తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. సో సెల్ఫ్ రిలయన్స్ వేరు, సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ వేరు. బట్ దోస్ డేస్ విలేజెస్ వర్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. అంటే దే నెవర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎనీబడి. బట్ టుడే దెర్ ఇస్ నో విలేజ్ విచ్ ఇస్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద విలేజ్, దెర్ ఇస్ నో కంట్రీ విచ్ ఇస్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ టుడే. బట్ దోస్ డేస్ ఎవ్రీ కంట్రీ ఇట్ వాజ్, ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ వాజ్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. అలాగే ఎకనామికల్లీ వీవర్ ఇండిపెండెంట్, అంటే వీవర్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎనీబడి. మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి చాపాల్సినటువంటి అవసరం ఉండేది కాదట. కానీ ఈరోజు అందరి దగ్గర అప్పులే, మనం కాదు దేశం,
Are you getting my point? So these were the important observations which we can make when comes to characteristics of Indian economy. అలాగే కనుక మీరు చూస్తే there is something called barter system. What is meant by barter system? వస్తు మార్పిడి పద్ధత. ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని? వస్తు మార్పిడి పద్ధతిని. సారీ, ఐఎమ్ నాట్ వెల్ యాక్చువల్లీ, లిటిల్ బిట్ ఫేవరిష్, సో అందుకే ఇంకా గట్టిగా చెప్పలేకపోతున్నాను. ఓకే, చెప్పండి. వాట్ ఈజ్ బార్టర్ సిస్టమ్? కమెంట్స్లో వాళ్ళు చెప్పాలి. వాట్ ఈజ్ బార్టర్ సిస్టమ్? బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? వస్తు మార్పిడి పద్ధతికి అసలు పేరు చెప్పబోయా సందీప్. 100 out of 100 నీకు. అసలే నువ్వు తెలుగులో నన్న ఇలాంటి వాడివి. వస్తు మార్పిడి పద్ధతి కాదు, దాని ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చేసి వస్తు వినిమయ పద్ధతి. అంతేనా? కరెక్టేనా? మరి అది కూడా నేనే చెప్పాలా? వస్తు వినిమయ పద్ధతి. It is actually called as barter system. Barter system means it is exchanging of goods by one another. For example, I have 2 apples. You have 2 oranges. I will give my apples to you. You will give your oranges to me. This is called barter system. Ante once upon a time, people used to have only barter system in the world. So that is called this. Is this barter system is all about? మళ్ళీ సార్ ఇందాక యాపిల్ అన్నారు, ఇక్కడ ఆరెంజ్ లేదని అని అడగండి. సరదాగా ఏదో పండు పెట్టాను, అట్టుకోండి అంతే. మళ్ళీ దీన్ని కాంట్రవర్సీ చేయమాకండి. ఓకే, యాపిల్స్ దే కెన్ బి ఎక్స్చేంజ్డ్ విత్ బనానా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బార్టర్ సిస్టమ్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ బార్టర్ సిస్టమ్ we could continue only when less number of people are there. If the number of people they grow higher, we cannot bring barter system. That's why first let us see barter system all about. Have you know about this? I mean, have you ever seen this market? See, what is this? Janta Bhandar. So this market is there in Mumbai. If you go to this market, they'll only sell the items in barter system. Ikkada chudandi, if you give a if you give any item, they will give some item in return. ఇలాంటి మార్కెట్ ఇప్పటికీ ఉంది. ఎప్పటికీ ఏంటి? ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఇండియాలో. అంటే చూడండి, వీఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ ద ఓల్డ్ స్మెల్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. మీ అందరికీ స్వస్తిక్ గుర్తు తెలుసా? స్వస్తిక్ సింబల్. వెన్ ద స్వస్తిక్ సింబల్ ఫస్ట్ అపియర్డ్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఎర్త్? ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. టుడే if you are celebrating Vigneshwar Chavati or Saraswati Puja, what is the first diagram or the picture which you make in your books? Swastik symbol. కదా? స్వస్తిక్ సింబల్ తెలీదా? ఇలా ఉంటుంది కదండి జడ్డాకారంలో. మరీ ఘోరంగా ఉన్నారా మీరు? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్వస్తిక్ సింబల్. నో స్వస్తిక్. ఈమె బాంబులు కూడా అమ్మినారు కదండి, స్వస్తిక్ బాంబులన్నీ. లక్ష్మీదేవి బాంబులు, స్వస్తిక్ బాంబులు. సో ఇఫ్ యు సీ this Janta Bhandar, it is still there. But not only this, even today when comes to your rural lives, this particular barter system still exists. If you go to any of the rural areas, their priests, they won't take money. Washermen, they won't take money. మీరు ఊళ్ళల్లో చాకల వాళ్ళు కానీ, పూజారులు కానీ, బార్బర్స్ కానీ, వీళ్ళు ఎవరు డబ్బులు తీసుకోరు. అని డబ్బులు తీసుకోకపోతే ఊరికేనే చేస్తారు సార్ అని అడగండి. డబ్బులు తీసుకోకుండా పంట వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు? వీళ్ళకి ఒక బస్తా బియ్యం, 2 బస్తాల బియ్యం మొదటిది ఫస్ట్ పంతులు గారికి ఇస్తారు. పాపం పూజలు బాగా చేసి ప్రసాదం బాగా పెట్టి ఒక కొబ్బరి చెప్పు వెనక్కి ఇస్తాడని చెప్పేసి కదా. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? బార్టర్ సిస్టంలో భాగాలు. ఇప్పటికీ కూడా మన దేశంలో ఇంకా బార్టర్ సిస్టమ్ ఉంది. కానీ దిస్ బార్టర్ సిస్టమ్ ఇనీషియల్లీ ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. But after that, this barter system was gone, and again we brought one more new system. And what exactly this barter system? ముందు చూద్దాం. సరే, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలా? అందుకే చెప్పాను టీజర్ అని. తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ తెలుసుకుంటేనే అర్థమవుతుంది పూర్తి స్థాయిలో. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మెన్ బై బార్టర్ సిస్టమ్? ఇఫ్ యూ సీ, బార్టర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ ఓల్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. చూడండి, అంటే ఏంటి? నీ దగ్గర ఉన్న వస్తువులు నా దగ్గర ఉన్న వస్తువులతో మార్చుకోవడం, దీన్ని బార్టర్ సిస్టమ్ అని అంటారు. Rendu, this system has been used for centuries and long before money was invented. And before the concept of money was invented, we have used only barter system. Alage people exchanged services and goods for other services and goods in return. First, what is the difference between good and service? Cheppandi. వస్తువుకి సేవకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? చెప్పమ్మా. వస్తువు అంటే ఏంటి? థింగా. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా సేవ అంటే ఏంటయ్యా?
సర్వీసే, అదే మిమ్మల్ని అనువదించమనలేదు. చక్రపాణి చెప్పు, వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గుడ్ అండ్ సర్వీస్? Good is like a thing. Products and products. సర్వీస్ అంటే ప్రోడక్ట్ కదా. The platform that service ante Hmm. the medium. ప్రోడక్ట్స్ని సి గుడ్ మీన్స్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ టాంజిబుల్, దట్ ఈస్ గుడ్. అండ్ టాంజిబుల్ అంటే ఏంటి? ముట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఉందా, ఇది ఒక గుడ్, ఐ కెన్ టచ్ ఇట్. మీకు అందుకే చెప్పాను బేసిక్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ బేసిక్స్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ నో బేసిక్స్ యూ కెన్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్. See, this is a good, I can touch it. This shirt is a good, I can touch it. This body, I can touch it. But can you touch my class? అంటే దవడ మీద కొట్టి మిమ్మల్ని పట్టుకున్నాను అనకండి. నా క్లాస్ని మీరు వినగలరు అంతే, నా క్లాస్ని ముట్టుకోగలరా? అమ్మ ఇంట్లో ప్రేమ చూపిస్తుంది, ముట్టుకోగలరా? ఫీల్ అవ్వగలరు అంతే. సో సర్వీస్ మీన్స్ సంథింగ్ విచ్ యూ క్యాన్ ఫీల్, సంథింగ్ విచ్ యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్. గుడ్ మీన్స్ సంథింగ్ విచ్ యూ క్యాన్ టచ్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు బార్బర్ కటింగ్ వేస్తాడు, అది గూడా సర్వీసా? బార్బర్ కటింగ్ వేస్తాడు కదండి, గూడా సర్వీసే? అది సర్వీస్ అవుతుంది. అది బ్యాంక్ వాడు మీ డబ్బులు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నాడు, ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ సర్వీస్? ఎనీ గుడ్, సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టాంజిబుల్. గుడ్ మీన్స్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ టాంజిబుల్, సర్వీస్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ ఇంటాంజిబుల్. అర్థమైందా? సింపుల్. సో అంటే ఒక గూడ్ని మరొక గూడుతో, ఒక గూడ్ని మరొక సర్వీస్తో, ఒక సర్వీస్ని మరొక గూడుతో చేయడాన్ని ఏమంటారు? ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడాన్ని, మార్పిడి చేసుకోవడాన్ని we call it as barter system, right? After that what happened? This barter system, we have many problems in the barter system. What are the problems? There is a double coincidence of wants. For example, let's say, for example, if I want apples, I have apples. If I want oranges, ఆరెంజెస్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయని అడగాలి. ఇప్పుడు మార్కెట్లో 10,000 మంది మార్కెట్లో ఉన్నారనుకోండి, ఈ యాపిల్ పట్టుకెళ్ళి నా దగ్గర యాపిల్స్ ఉన్నాయి, ఆరెంజ్ ఎవరైనా ఇస్తారా? నా దగ్గర యాపిల్స్ ఉన్నాయి, ఆరెంజ్లు ఎవరైనా ఇస్తారా? ఇలా ఎంతమంది అడగను నేను? ఎంత ఇబ్బంది అది. అంటే డబుల్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఒకే వ్యక్తికి 2 వస్తువులు కావాల్సి వస్తాయి. ఇప్పుడు నా దగ్గర యాపిల్స్ ఉన్నాయి, మీ దగ్గర ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి, మన ఇద్దరికీ కూడా బనానా కావాలి. ఇప్పుడు యాపిల్స్ ఆరెంజెస్తో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారంటే గ్యారంటీ లేదు. బట్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ దే వాంట్ బనానా. సో దెర్ ఈజ్ నో గ్యారంటీ దట్ పర్సన్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్. సో అందరికీ ఒకటే వస్తువులు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు బార్టర్ సిస్టమ్ పనికిరాదు. అలాగే ల్యాక్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ పెన్? అప్రాక్సిమేట్లీ 1,000. డబ్బుల రూపంలో కాకుండా వేరేగా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పెన్? Describe what is the value of pen. Tell me, not in terms of rupees or in currency. చెప్పండి నాకు. Sorry. What is the value of this pen? Not in terms of currency. జనరల్గా 1,000 rupees. But don't tell me in terms of currency. Tell me in some other terms. చెప్పగలరా అసలు? ఎలా చెప్తారు? సార్ 2 కిలోల మాంసం, అంతేనా? ఏదో మేక మాంసం అలా చెప్తే అసహ్యంగా ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఏంటి అంటే హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ ఐటమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ చూడండి, యూ టేక్ దిస్ బోర్డ్, యూ టేక్ దిస్ పెన్, ఆర్ యూ టేక్ దట్ కెమెరా, ఆర్ యూ టేక్ దిస్ షర్ట్, ఆర్ యూ టేక్ దిస్ వాచ్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ సేవ్ ఓన్లీ ఇట్స్ వాల్యూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్? యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్ వి యూజ్? రూపీస్. మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా, డిస్టెన్స్ కొలవడానికి వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్? డిస్టెన్స్ కొలవడానికమ్మా కిలోమీటర్స్, మీటర్స్, అంతేనా? ఎలక్ట్రిసిటీ కొలవడానికి వాట్స్, అలాగే ఫోర్స్ని కొలవడానికి జౌల్స్, ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి. అలాగే టు ఐడెంటిఫై ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ ఐటమ్, కరెన్సీ, రైట్? అలాగే ఇంపాసిబిలిటీ ఆఫ్ సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఒక యాపిల్ ఉంది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ టు 2 parts, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? యూ హ్యావ్ టు కట్ ఇట్. అలా కాకుండా అన్ యాపిల్ ఈజ్ వర్త్ ఆఫ్ 10 rupees. కెన్ ఐ మేక్ 10 rupees into 2 parts? Yes, 5 rupees and 5 rupees. So subdivision, it happens only in terms of currency. అలాగే లాస్ట్ అది ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బార్టర్ సిస్టమ్ చేశారనుకోండి, మీరు ఎవరి దగ్గర ఏ వస్తువులు ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా దొరుకుతాయనే తెలియదు అసలు. ఇప్పుడు నాకు కాశ్మీరీ యాపిల్స్ కావాలి, నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను, ఎలా తెలుస్తుంది? బార్టర్ సిస్టమ్ ఉంటే. డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. So lack of information. Last law, production of large and very costly goods are not feasible. And if you produce a big good, for example,
చైన్ ఒకటి చేసావు, దీనికి ఎన్ని యాపిల్స్ ఇవ్వాలి నీకు? ఒక 400 యాపిల్స్ ఇస్తారు. 400 యాపిల్స్ ఇస్తే జ్యూస్ తీసుకు తాగేస్తావా? మోషన్స్ అయిపోయి చచ్చిపోతాం. సో కాబట్టి పెద్ద పెద్ద ఐటెంలు తయారు చేసినప్పుడు బార్టర్ సిస్టంలో పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే దానికి విలువైనటువంటి ఇతర వస్తువులు దొరకవు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్, అర్థమవుతుందా? ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్చేంజ్ గూడ్స్ విత్ అనదర్ గూడ్స్, దీస్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. దట్స్ వై we have invented the greatest invention of all time, the greatest discovery of all time, the humans ever done, a magical good that is called money. మనీ అనేటటువంటి వస్తువుని మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మనీ ఇలా జరిగిందట. అంటే మీరు కరెక్ట్గా చూస్తే ఈ బొమ్మ చూడండి, వన్స్ అపాన్ ఏ టైం మనకి మనీ ఎలా ఉండేది? ఒక వస్తువుని ఇస్తే మరొక వస్తువుని ఇచ్చేవాళ్ళం. అంటే ఇఫ్ యూ గివ్ వన్ గుడ్, if you give one good, that good is exchanged with another good. Afterwards people understood that buying these goods or selling the buying these goods with another goods is a hectic job. So that's why what they did, they exchanged this good with metals. అంటే మనకి స్టార్టింగ్లో మన మనీ అంతా ఏంటి? గోల్డ్, సిల్వరు, లెడ్, డైమండ్స్ ఇవన్నీ ఉండే. ఆఫ్టర్ దట్ we have created something called coins. After that we had created something called paper currency. Today what we are using? Plastic cards. This is nothing but what? Credit and debit cards. And now we are using electronic money. That is what? Online transfers. And there is one more currency today it came, cryptocurrency. So this is what the evolution of money. అర్థమవుతుందా? అంటే నాకు తెలిసి మనకి ఇక్కడ నుంచి తెలుసు, ఇవి అసలు తెలియవు. కాయిన్స్ ఉన్నాయి కానీ అప్పటికే పేపర్ కరెన్సీ కూడా ఉంది, మనకి ఇవేవి తెలియవు. కానీ మీ పూర్వీకులను అడిగితే, నానమ్మ తాతయ్య లాంటి వాళ్ళని, దే విల్ టెల్ యూ అనా, బేడా, కానీ, ముక్కాని, పైసా. నాకు పైసలు తెలుసు, బికాజ్ ఐ వాజ్ బార్న్ రీసెంట్లీ ఇన్ 2005. నాకు పైసలు తెలుసు. ఓకే, సో మీరంటే ఎప్పుడో 2000 సంవత్సరంలో పుట్టారు కాబట్టి మీకు పైసలు అది తెలీదు. సో నాకైతే పైసాస్ తెలుసు. అంటే మై మదర్ యూస్ టు గివ్ మీ 5 పైసా. 5 పైసలు ఇస్తే 5 పిప్పర్మెంట్ బిల్లలు వచ్చాయి చిన్నప్పుడు, ఎప్పుడో 1991-2 ఆ టైంలో, ఒక 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు ఉండే అప్పుడు. సో దోస్ డేస్ యాక్చువల్లీ పైసాస్ పీపుల్ న్యూ, అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ న్యూ కరెన్సీస్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ హౌ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మనీ కేమ్. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్దర్, so this is pre-colonial history. Now we have entered into colonial history. What is colonial history is all about? What Britishers have done to us. They were living very lavish life. Who are these people? They are Indians, because Britishers took everything from the people of India. So that is one of the reasons why Britishers are the bosses and they are the exploiters, and they have done a greatest exploitation that no other country have done on this planet Earth. And finally they simply broke India into pieces. Looted them. Right? Definitely looting అందులో అనుమానమే లేదు. సో దెర్ ఈస్ నో డౌట్. నేను చెప్తాను, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అందులో చెప్పే. డిక్షనరీలు కూడా పట్టుకెళ్ళారు, కరెక్టే, ఐ అగ్రీ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బ్రిటిషర్స్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. అంటే బ్రిటిష్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కూడా ఎలా జరిగింది మనకి? జనరల్గా కొలోనియల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంతా కూడా ఇలా జరిగింది. అంటే ఇన్ 1757 దెర్ వాజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ. వాట్ ఈస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ? డూ ఎనీబడి నో? వాట్ ఈస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ? 1757లో బ్రిటిషర్స్కి బెంగాల్కి మధ్య ఒక వార్ జరుగుతుంది, రైట్? ఇంకా చాలా ఉందనుకోండి, నేను ఆ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళను. But Britishers won the war. Because of that reason, Britishers occupied Bengal. One is Battle of Plassey, and in 1764 there was one more battle that is called Battle of Buxar. 64 kada? 64, that was Battle of Buxar. In both of these battles, British, they simply took over Bengal. After that, one by one, British occupied all over the country. మొట్టమొదట బ్రిటిష్ ఆక్యుపై చేసింది ఏంటి? బెంగాలే, అతిపెద్ద రాష్ట్రం. దాని తర్వాత మిగతా ఏరియాని ఆక్యుపై చేసింది. అంటే ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ.
దాని తర్వాత 1813లో చార్టర్ యాక్ట్ అని ఒకటి వచ్చింది. ఈ చార్టర్ యాక్ట్ ద్వారా ఏం చేసింది బ్రిటిషర్స్? దే హ్యావ్ బ్రాట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ట్రేడ్. అంటే ఇండియాతో కేవలం బ్రిటిష్ మాత్రమే ట్రేడ్ చేస్తుంది, ఇంకా ఎవడు చేయడానికి లేదు. సో ద ట్రేడ్ మోనోపలీ ఇట్ వాజ్ ఎండెడ్ ఇన్ 1813. అంటే 1813 వరకు 1757 నుంచి కేవలం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, ఇట్ వాజ్ ద ఓన్లీ కంపెనీ విచ్ డిడ్ ట్రేడ్ విత్ ఇండియా అండ్ దే డిడ్ంట్ అలౌ ఎనీ అదర్ కంపెనీ ఆర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ టు ట్రేడ్ విత్ ఇండియా. ఇప్పుడు అదే బ్రిటిష్కి హెడ్ ఎవరయ్యారు? రిషి సునాక్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఇండియన్. ఆ ఇండియన్ హెడ్ అయ్యాడు. అది మన తాలూకా క్యాపబిలిటీ. మనల్ని ఎవరైతే పరిపాలించారో వాళ్ళని మనం పరిపాలించేటటువంటి స్థాయికి మనం ఎదిగాం. నెంబర్ 3, పోవర్టీ అండ్ అన్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా. అంటే బ్రిటిషర్స్ రాకముందు, బ్రిటిషర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత, ఈ రెండు కనుక మీరు ఆలోచిస్తే, బిఫోర్ బ్రిటిషర్స్ కేమ్ ఇండియాస్ టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద వరల్డ్ వెల్త్, అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం వెల్త్లో, మొత్తం సంపదలో ఇండియా వాటా 38%. అంటే ప్రపంచంలో 100 రూపాయలు సంపాదిస్తుంటే అందులో 38 రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవి? ఇండియా నుంచి వచ్చేవి. బ్రిటిషర్స్ ఇది ఎప్పుడు మొఘల్స్కి ముందు, మొఘల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇది 22%కి తగ్గింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాజ్ ఆఫ్ ద మొఘల్స్, మిగతా దేశాలు పవర్ఫుల్ అయ్యాయి. బ్రిటిషర్స్ వచ్చి మన దేశానికి 200 సంవత్సరాలు ఉండి దోచుకొని వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు మన దేశ సంపద ఎంతో తెలుసా? ప్రపంచ సంపదలో మన వాటా 2%. అంటే బిఫోర్ మొఘల్స్ ఇట్ వాస్ 38%, డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ మొఘల్స్ ఇట్ వాస్ 22%, ఆఫ్టర్ ద బ్రిటిషర్స్ it is 2%. So this itself can give you a greater knowledge how Britishers exploited Indian economy. అంటే వాళ్ళు ఇంకా మన దగ్గర నుంచి పట్టుకెళ్ళింది లేదు. సో ఇది ఎలా పట్టుకెళ్ళారు, దీనికి కారణాలు ఏంటి, అసలు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి, బ్రిటిషర్స్ మన దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు, ఇవన్నీ కూడా రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. బికాస్ టుడే ఐఎమ్ నాట్ వెల్, ఐ కెనాట్ కంటిన్యూ ద క్లాస్. So I will give some 5 to 6 minutes of time for online students. Those who have the questions, they can ask. Any questions? సంతోష్ చెప్పు, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమవుతుందా క్లాసు? అమ్మ పల్లవి అర్థమవుతుందా? రైట్. ఇంకా చాలా ఉంది మీరు చదవాల్సింది. ఇవన్నీ బేసిక్స్ కూడా కాదు, ఇది టీజర్. ఇంకా ట్రైలర్ ఉంది, ఒరిజినల్ సినిమా ఉంది, క్లైమాక్స్ ఉంది, చాలా ఉన్నాయి. ఓకేనా? రైట్. సో ఏ స్మాల్ స్టేట్మెంట్ టు ఆల్ ద లిజనర్స్. 5 o'clockకి ఒక్క 10 నిమిషాలు అటు ఇటుగా పాలిటీ క్లాస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. పాలిటీ సార్ వస్తారు, డైరెక్ట్గా హీ విల్ టేక్ ద క్లాస్. ఓకే, సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ కమ్ టు ద క్లాస్. ఒక 4-5 days మాత్రం మేము యూట్యూబ్లోనే రన్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. మళ్ళీ ఇదే క్లాస్ని ఎడిట్ చేసి మన ఎగ్జామ్ 360 నియోమెంటస్ ఎగ్జామ్ 360 ఛానల్లో పెడతాం మళ్ళీ. సో దాన్ని ఒకవేళ ఎవరన్నా చూడనటువంటి అభ్యర్థులు ఉంటే వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. యా, పీడిఎఫ్ ఆల్సో వీ విల్ సెండ్ యూ సూన్. పీడిఎఫ్ కూడా వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ రోజుకి పీడిఎఫ్ ఏమి ఉండదు, నేను చెప్పినవి కావాలంటే మీకు పీడిఎఫ్ చేసి ఇస్తాను. అంటే వీటికి పీడిఎఫ్లు ఏమీ అవసరం లేదు, బట్ వీ విల్ గివ్ యూ దట్ పీడిఎఫ్ ఆల్సో. ఓకే, ఎనీ అదర్? సో మహేష్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్. వీ విల్ సెండ్ యూ ద పీడిఎఫ్, డోంట్ వరీ. సార్, విల్ యూ టెస్ట్ సిరీస్ బీ ఫాలోడ్ బై ఎక్స్ప్లెనేషన్స్? ఎస్, టెస్ట్ సిరీస్ వచ్చేసి ఎస్, డెఫినెట్లీ. టెస్ట్ సిరీస్ విల్ బీ ఫాలోడ్ బై ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ విల్ బీ గివెన్ ఇన్ యూట్యూబ్. థిమాటిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటాం, ఎందుకంటే మొత్తం క్వశ్చన్లు చెప్తే ఎవరు వినట్లేదు కాబట్టి థిమాటిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఫర్ టెస్ట్ సిరీస్. ఎస్, ఎనీ అదర్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ కాల్ అండ్ ఆస్క్. సో దట్స్ ఇట్. Shall we wind up the session? In case if you have any questions, you can simply call to our office number. They'll connect you
అండ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు డౌట్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు క్లారిఫై చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ లెట్ us మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. చెప్పే సంతోష్.